مٹتے نقوش۔ سرکس ایک منفرد علیحدہ زندگی۔ دنیا پر اپنے شہرہ آفاق ناول اور ایکٹ کے حوالے سے شہرت پانے والے ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کہتا ہے، یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب یہاں آ کر اپنا کردار ادا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سرکس ایک اسٹیج کا نام ہے جہاں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں سے داد پاتے ہیں، اور اس کی بنیادی محرک پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رنگ ماسٹر کی چھڑی پر دنیا کا بہادر طاقتور درندہ شیر کیوں ایک اشارے پر قدموں کے بل سر جھکا دیتا ہے۔ اور سرکس میں لگے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل ہاتھ چھوڑ کر چلانا اور جمناسٹک کے جان لیوا کرتبوں سے لوگوں کو حیرت زدہ کر نہ سوائے اس کے کہ کچھ نہیں کہ یہ سب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہی ہے۔ سرکس یا سرکس ایک چلتی پھرتی فنکاروں کی کمپنی ہوتی ہے جس میں شعبدہ باز، بزلاگو، کسرتی جھولے، مختلف اقسام کی تربیت شدہ جانور مثلاً شیر، ہاتھی وغیرہ اور دیگر متجسس کرتب دکھانے والے فنکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سرکس ایک وسیع خیمے کے نیچے دکھایا جاتا ہے۔ برسوں سے ملک کے مختلف حصوں میں ایرانی لکی سرکس، جوبلی سرکس کے نام سے لگنے والے مختلف سرکسوں میں اپنی پرانی موٹر سائیکل کو لکڑی کی پٹیوں پر تیز رفتاری سے چلانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ خواتین بھی موت کے کنویں میں اس خوفناک ڈرائیونگ کا حصہ ہیں، جو کہ کسی حفاظتی بند کے بغیر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل کی سواری کرتے ہیں، جس میں وہ کئی بار زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے۔ لوگ اسے جادو کہتے ہیں، مگر یہ جادو نہیں، ایک بہت مشکل فن ہے۔ اس کام سے ان کی روزی روٹی جڑی ہوتی ہے۔ لوگ ان کے اس خطرناک کھیل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ آرٹ ہے جو یوکرین، روس، پاکستان، بھارت، چین، برما، ایشیائی ممالک اور یورپ میں ایک قدیم تاریخی روایت رکھتا ہے۔ میرا نام شہزاد ہے، میں یہ سرکس آرگنائز کرتا ہوں۔ پنجاب میں سرکسوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ سرکس ایک صاف ستھرا ادارہ ہوتا ہے، لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارا بھی روزگار اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ 40-50 لوگ کام کرتے ہیں۔ سرکس ایک صاف ستھرا ادارہ ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگ ہیں کہ باہر کے ملکوں کے لوگ نیٹ پر ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم رکس پہ کرتے ہیں کام۔ ان کو بڑی سیفٹی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اپروول ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ان سے تعاون کیا جاتا ہے، ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے۔ ہم تو سب کچھ خود کرتے ہیں۔ جہاں سرکس قافلہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے، وہاں مہینوں اور بعض اوقات سالوں جنگل میں منگل کی مصداق اپنی علیحدہ دنیا بسا لیتا ہے، جہاں فنکار، بازیگر، مداری، رقاص، گلوکار، پہلوان اور انتظامی عملہ دن رات مصروف رہتا ہے۔ ان کے پنڈال میں کھانے کے ہوٹل، ڈرائی کلینر کی دکان، حجام، سب ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ ان فنکاروں کی شادیاں بھی یہیں ہو جاتی ہیں اور ان کے بچے بھی یہیں پل کر جوان ہو جاتے ہیں، اور پھر سرکس فیملی کی اگلی نسل بھی اس آرٹ کا حصہ بن جاتی ہے۔ عبادت گاہ بھی یہاں روح کی تسکین کے لیے قائم کی ہوتی ہے۔ یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، کھیل کرتب دکھا کر معاش پاتے ہیں۔ بغیر دھڑ کی ممتاز بیگم اور لومڑی کے دھڑ والی عورت بھی اس عجائب گھر کا حصہ ہوتی ہے۔ سرکس کے ظہور مختلف لوگ تہواروں، مقابلوں اور خاص طور سے ہمارے ہاں صوفیہ، بزرگ بلے شاہ، لال شہباز قلندر، بٹائی، سچل سرمست اور دیگر کے عرس کے مواقع پر ہوتے ہیں۔ گو کہ سرکس کا شمار ہمارے ان ثقافتی، روایتی اور تفریحی تاریخ کا حصہ ہے جو اب دیگر کھیلوں اور روایات کی طرح ماضی کا قصہ بنتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا ہے۔ معروف اسٹیج آرٹسٹ اور فنکار جبران انجم کا کہنا ہے کہ سرکس
کو दोबारा से बहाल किया जाए ताकि मुआशरे में सेहत मंद तफरी को फ़रोग़ हासिल हो। सर्कस पाकिस्तान में पहले बहुत हुआ करता था, 60s के ज़माने में। यहाँ सिंध में तो ख़ास तौर पे जब मेले लगते थे तो उसमें बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए एक वाहिद एक ऐसी चीज़ थी जो सर्कस से कहते थे। मैंने उसमें परफॉर्म भी किया, एंटरटेनमेंट भी किया और बादशाह एक्टर। लेकिन सर्कस में जो चीज़ें होती थी उसमें शेर के तमाशे होते थे, हाथी होते थे, बड़े जानवर दिखाए और बच्चे उसको बड़े एंजॉय करते थे। लेकिन अब सिंध में ये जो है ज़बू आली का शिकार है, बल्कि अब होने ही बंद हो गए हैं। लिहाजा हमारे यहाँ सर्कस को फिर दोबारा से रिवाइवल मिलना चाहिए कि सर्कस लगें, लोग देखें। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि सर्कस होता क्या था। ताहम ये सकाफती रिवायत और विरसा पंजाब में अब भी अपने बका के लिए हाथ पांव चला रहा है और शायकीन अवाम आज भी इसे खेल तमाशा नहीं बल्कि अपनी रिवायत और इक़दार के हवाले से ज़हनी नशोनुमा और तफरीह का बड़ा ज़रिया मानते हैं। इसके दवाम के लिए महंगे टिकट खरीद कर भी इसके लिए अपना हिस्सा डालना फ़र्ज समझते हैं। सिंध पंजाब के बाद सर्कस दूसरा बड़ा सर्किट रहा है हमेशा, मगर अब ये रिवायत सिंध से तेजी से मिटती चली जा रही है। साल 2005 में हैदराबाद के रानी बाग में जुबली सर्कस कई माह तक कामयाबी से लोगों को ज़हनी और समई और बसरी तफरी फराम करता रहा। फिर तवील खामोशी छा गई। हैदराबाद के लोग सर्कस से कई साल महरूम रहे। नई नस्ल इस तफरी से नावाकिफ रही। अचानक कोरोना की वबा से पहले तकरीबन 4 साल कबल बॉलीवुड मॉल के सामने मैदान में लकी ईरानी सर्कस लगाया गया, लेकिन ये 1 माह भी न चल सका। शायकीन सर्कस की वो तादाद यहाँ देखने में ना आ सकी जिसकी तवक्को मुंतज़मीन कर रहे थे। ये इतना बड़ा सर्कस था कि पूरी एक अलहदा से दुनिया आबाद हो गई थी। शेर, रीछ, पोनी घोड़े, शुतुरमुर्ग और जाने कौन कौन से इकसाम के जानवर लाए गए थे। शेर रीछों को शाहराह के ऊपर गश्त भी कराया गया, मगर लोग बड़ी तादाद में सर्कस देखने नहीं आए, जिससे मुंतज़मीन और प्रमोटर्स का दिल टूट गया और यहाँ से ये तारीखी रिवायत का हामिल सर्कस अपने खेमे उखाड़ कर ट्रकों के एक तवील काफरे की सूरत हैदराबाद से कूच कर गया। फनकार और बाजीगर मायूस होकर सरकारी सतह पर जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस लोगों को तफरीह तबाह की फराहमी में अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। एक वजह ये भी सामने आई कि जहाँ पर सर्कस लगाया गया था वो मुकाम शहर से बहुत दूर था और आम आदमी के लिए वहाँ तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर न थी। फिर टिकट भी आम आदमी के दस्तरस से बाहर था। वो मंजर ऐसा था कि बकौल फैज वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। बहरहाल माशरे के इन मिटते नकुश को मुकम्मल मिट जाने से पहले हुकूमत और सकाफत के महकमे को अपना किरदार हर हाल में अदा करना चाहिए। मारूफ शायर और अदीब इकबाल काजी का कहना है कि सर्कस की ज़बू हाली में हम सबका किरदार है। सर्कस हमारे यहाँ की एक बेहतरीन रिवायत रही है। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 2 दहाइयों पहले की बात है कि जब सर्कस मुनक़िद हुआ करते थे और हर शहर में इनका एहतमाम किया जाता था और उस शहर के लोगों को भी इसी तरह उसका इंतज़ार रहता था। सो जब ये एक शहर से सफ़र करते थे और दूसरे शहरों में मुनक़िद करते करते जब ये दोबारा पहले शहर में आते थे तब तक वो 1 साल गुजर चुका होता था। गोया साल भर की ये एक्टिविटी थी और इस दौरान हर शहर के लोगों को इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने का और ये तफरीह करने का बेहतरीन भरपूरा मौका मिला करता था। सो बेहतर ये है कि इसको दोबारा से कोशिश करके असर नो इसकी बहाली का काम किया जाए, इस पर तवज्जो दी जाए। सर्कस को एक मर्तबा फिर से अवाम के दिल से जिंदा करना चाहिए कि जिंदा कौमें अपनी सकाफती रवायात को हरगिज फरामोश नहीं करती। सामाइन, अभी आप मिटते नकूश में सर्कस के हवाले से फीचर सुन रहे थे। तहरीर फजर खान, रावी साजिदा सुंबुल और मोहम्मद आरिफ, प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।